السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ دوستو، یہ کہانی میری دادی نے سنائی ہے۔ دادی کہتی ہیں کہ وہ بڑی خوفناک رات تھی۔ شام سے بارش ہو رہی تھی اور ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ میرا بیٹا دلی میں ایک اسکول میں سروس کرتا تھا۔ بھتیجے کی بیوی کی امی کا مکان میرے مکان سے نزدیک تھا۔ وہ بچے کی پیدائش پر میرے ہی پاس آ کر رہتی تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، اس لیے اپنے میکے نہیں جاتی تھی۔ اس وقت بھی بچی پیدا ہوئی تھی اس کی، وہ اور بچے میرے پاس تھے۔ اب بارش کے ساتھ ہوا کے جھکڑ بھی چلنے لگے تھے، جس کی وجہ سے رات کی تاریکی اور تنہائی بہت خوفناک محسوس ہو رہی تھی، اور بچے سوئے ہوئے تھے اور ایک رشتہ دار خاتون بھی سو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ بارش اب کبھی نہیں رکے گی۔ بجلی بار بار کڑکتی، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں جاگ رہی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 12 بجے تھے، ابھی کافی رات باقی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ باہر دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ میں نے سوچا اتنی رات میں طوفانی بارش میں کون آ سکتا ہے، جبکہ گاؤں کی کچی گلیاں کیچڑ اور پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ میں سمجھی میرا وہم ہے، لیکن واقعی کوئی دروازہ بجا رہا تھا، اور اب اونچی اونچی بجا رہا تھا۔ بہو بھی جاگ گئی اور ہماری ایک رشتہ دار خاتون جو آئی ہوئی تھی وہ بھی جاگ گئی۔ میں نے چادر سر پر ڈالی اور دروازہ کھولنے پہنچ گئی۔ کنڈی کھول کر دیکھا تو وہاں دروازے پر کالا برقع پہنے انوری کھڑی تھی۔ میں نے کہا، ارے انوری، خیریت تو ہے؟ چل اندر چل۔ انوری نے کہا، خالہ میں نے کھیر پکائی تھی، سوچا دے آؤں، اور بچے گرم گرم کھا لیں گے۔ اس نے ایک بڑا پیالہ میرے ہاتھ میں دیا اور خود بہو کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور بولی، خالہ پوتی ہوئی ہے، مجھے بھی تو دکھاؤ۔ میں نے کہا، انوری تم ابھی باہر سے آئی ہو، تمہیں پتا ہے کہ اس وقت اور موسم میں کون کون سی اروا آ جاتی ہیں، اس لیے دن میں آنا، بچی کو بھی دیکھ لینا اور گود میں بٹھانا۔ میں نے بے مربتی سے کہا، اور دل میں جھنجھلائی بھی کہ اتنی بڑی عورت کو کام کے قاعدے کا نہیں پتا۔ انوری فوراً اٹھ گئی، خالہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، پیالہ میں کل لے جاؤں گی، یہ کہہ کر وہ یہ جا وہ جا۔ میں جب تک دروازے پر کھڑی رہی، انوری کہیں بے تھا۔ میں جب تک دروازے پر گئی، انوری کا کہیں پتا نہیں تھا۔ بارش، اندھیرا اور کالا برقع، انوری کیسے نظر آتی؟ بچے بھی اٹھ گئے تھے۔ میں نے بہو سے کھیر کھانے کو کہا، مگر اس نے معذرت کر لی۔ تھوڑی سی کھیر میں نے چکی، باقی بچوں کو کھلائی۔ اچھی بنی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ اتنی بھیانک رات میں آئی، جبکہ اس کا گھر بھی ہمارے گھر سے کچھ دور تھا۔ ہم سب سونے لیٹ گئے۔ میں ابھی نیم غنودگی میں تھی تو میں نے دیکھا کہ جیسے چھت پھٹ گئی ہے، اور اس میں سے انوری نے سر نکالا، اور پھر وہ ایک گھٹری کی طرح سے میری بڑی پوتی پر گئی۔ ساتھ ہی پوتی نے چیخ ماری، بہو بھی اٹھ گئی۔ میں گھبرا کر جاگ گئی۔ بہو گھبرائی ہوئی تھی، بولی، دادی انوری ہمیں دبا رہی ہے۔ ایسا لگا جیسے انوری میرے سینے پہ کود رہی ہے۔ ہم لوگ دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونک کر رہے تھے۔ کافی دیر بعد سب کو نیند آئی۔ انوری دوسرے دن کیا، کئی دن تک نظر نہیں آئی۔ ایک روز دوپہر کو انوری آ گئی۔ اس وقت انوری نے سفید برقع پہنا ہوا تھا۔ بولی، خالہ پوتی مبارک ہو، کب سے مبارکباد کو آنا چاہتی تھی لیکن آ نہ سکی۔ میں نے کہا، اس دن تو کیچڑ پانی میں کھیر دینے چلی آئی تھی، اور اتنے دنوں بعد آئی ہو اور باتیں بنا رہی ہو۔ وہ حیرانگی سے بولی، کون سی کھیر؟ بہو بولی، ہاں انوری باجی، مسلسل بارش ہو رہی تھی، رات کے 12 بجے کھیر لے کر آئی تھی۔ انوری نے کہا، غضب خدا کا، اس وقت جانور بھی باہر نکلتے ہوئے خوف کھاتے ہیں، میں بھلا کیوں نکلتی، اور اتنی رات گئے مجھے کھیر پکانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا، تو تم نہیں آئی تھی؟ وہ بولی، نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا، کھیر بھی نہیں پکائی تھی؟ کہتی ہے، نہیں پکائی تھی کھیر۔ میں نے جو پیالہ تمہاری نشانی ہے، میں نے وہ ثبوت میں اس کو دکھایا تو وہ جیسے اچھل گئی، بولی، خالہ سچ کہوں، گاؤں میں تو مٹی کے برتن استعمال ہوتے ہیں، پھر سفید چینی کا پیالہ میں غریب کے ہاں کہاں سے آیا؟ نہ پیالہ میرا ہے اور نہ میں لے کر آئی تھی، میرا یقین کرو۔ اب ایک دم مجھے یہ کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ میں نے کہا، چھوڑو اس بات کو، بھول جاؤ، شاید ہمیں غلطی لگی ہے۔ اب میرا ذہن الجھا ہوا تھا کہ کھیر کس نے بھیجی، انوری کی شکل میں کون آیا، بہو کو اور پوتی کو دیکھنے پر انوری کا اصرار کیوں تھا، کون بہو کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ مجھے یاد آیا کہ بہو کے نانا پر بھی اسی طرح جادو کیا گیا تھا، اور جادو بادل کے ٹکڑے میں بھیجا گیا تھا۔
हवा कुछ यूं था। पीर जी यानी बहू के नाना एक दिन दोपहर के वक्त लेटे हुए थे। उनकी बीवी करीबी बैठी हुई थी। अचानक पीर जी ने देखा कि एक सफेद बादल का टुकड़ा सामने लगे दरख्त पर साया किए हुए है, जबकि आसमान बिल्कुल साफ था। उन्होंने हैरानगी से अपनी बीवी को कहा, इस वक्त एक बादल, बड़ी अजीब बात है। इतने में आहिस्ता आहिस्ता वो बादल सहन में उतरा और पीर जी पर बरस गया, लेकिन पानी नहीं, सिर्फ गर्द गुबार। पीर जी की बीवी का कहना था कि मैं ये सब देखकर अभी हैरान भी ना हो पाई थी कि पीर जी तड़प कर चारपाई से नीचे गिरे, और जब तक हकीम साहब आते वो इस दुनिया से गुजर चुके थे। पीर जी के दोस्त मौलाना दूसरे गांव में रहते थे। इन्होंने इतला मिली तो वो फौरन घोड़े पर दौड़े चले आए। वो पीर जी का मुंह देखने झुके तो फौरन झटके से सीधे होकर बोले, फौरन कोरा मटका लाओ जल्दी। उस वक्त कफन दफन का सामान, मटके, चटाइयां, कापुर सब आ चुका था। पीर जी के दामाद ने फौरन मटका मौलाना जी को दिया। मौलाना ने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर मटका तोड़ा और कुछ आयतें कुरानी जाफरान से लिखी और पीर जी के दामाद से कहा, इसे बहते हुए पानी में फेंका, लेकिन कोई भी आवाज दे ना उसको जवाब देना, ना ही पीछे मुड़ कर देना। अब देखते हैं कि पहले तुम आते हो ये पीर जी उठते हैं। बाज लोग मौलाना साहब के दिमाग पर शक करने लगे कि भला मरने के बाद भी कोई जिंदा हुआ है। लेकिन जब उनका दामाद वापिस आया तो पीर जी जिंदा हो चुके थे। मौलाना साहब ने बताया कि पीर जी पर जादू किया गया था, और ये जादू उस शख्स ने किया था जिसके खिलाफ कुछ दिन पहले पंचायत ने फैसला किया था, और पीर जी इस पंचायत के सरबराह थे। ये बात मुझे याद आई तो मेरा दिल कांप उठा, मगर अभी मेरे पास कोई भी वाज़ेह सबूत नहीं था। एक रोज शाम के वक्त मेरी बहू चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही थी। बड़ा पोता छत पर पतंग उड़ा रहा था। इतने में दरवाजा खुला और बहू की खालाजाद बहन दाखिल हुई और सीधी बहू की तरफ आई। मैंने उसके अजीब अंदाज में कहा, अरे कुबरा, खैर तो है ना, सलाम न दुआ। मेरी आवाज सुनकर कुबरा पलट कर भाग गई। मैं भी इसके पीछे भाग गई, मगर कुबरा मकान में दाखिल हो चुकी। मेरे बहू के नाना बड़े साहिबजादा थे। मैं जब अंदर आई तो देखा कि बहू चूल्हे के पास है और बेहोश पड़ी है। बच्चे रो रहे हैं। बहू को पलंग पर बड़ी मुश्किल से लिटाया गया। कुरान की हवा दी, दुआएं पढ़ कर दम किया, तो तब कहीं जाकर बहू को होश आया। मेरा बड़ा पोता छत से उतरा तो उसने एक अजीब बात की। बोला, अम्मा, क्या ममानी भी भाईजान की तरह वर्जिश करती हैं? मैंने डांटा। मैंने कहा, पागल हो गए हो? वो बोला, नहीं दादी, मैंने खुद देखा है। ममानी सहन में एक टांग पर खड़ी थी और अपने सामने 3 मरतबा उंगली करके एक दफा उल्टी तरफ इशारा करती। ये कौन सी वर्जिश हुई? उल्टी तरफ हमारा घर था। मैंने पूछा, ये बताओ, कुबरा आई थी? वो बोला, मैं तो जब से छत पर गया हूँ मैंने खाला कुबरा को नहीं देखा। और मुमानी के पास कहीं से एक सफेद कागज उड़ता हुआ आया और मुमानी उसको लेकर अंदर चली गई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये सारे हथकंडे दुल्हन की भाभी कर रही हूँ। मेरी बहू खतरे में थी। उस तमाम मामले की असल वजह ये थी कि पीर जी, मेरी बहू के नाना, तकरीबन आधे गांव के मालिक थे। मेरी बहू आधी जायदाद की हकदार थी और उसका भाई ऐसा नहीं देना चाहता था, और उसके बीवी इंतहाई चालाक औरत और जादू टोने के जरिए मेरी बहू को मारना चाहती थी। जबकि मेरी बहू एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो किसी भी तरह गांव की नहीं लगती थी। उसकी गुफ्तगू, रहन सहन बहुत अच्छा था। उसके भाई भाभू उसके भाई भाभी को हर वक्त खौफ रहता था कि बहू अपनी जायदाद ना मांग ले, जबकि बहू जिक्र भी नहीं करती थी। अब मैंने घर में हर वक्त दुआओं का हिसाब रखना शुरू कर दिया, और मैंने बहू को बाहर से आई हुई चीजों को खाने और बाहर जाने से भी मना कर दिया। ये वो जमाना था जब पाकिस्तान बनने की तहरीक जोर पकड़ चुकी हुई थी। हर तरफ से हिंदू मुस्लिम फसादात की खबरें आ रही थी। मैं बेहद परेशान थी कि किस तरह बहू को यहाँ से हटा दूं। इसी दौरान एक दिन मगरिब का वक्त था। बहू सहन में लेटी हुई थी, बच्चे को दूध पिला रही थी कि अचानक इसकी चीखों की आवाज सुनी। मैं नमाज छोड़ के भागी। मैंने देखा बहू अपना पाँव पकड़े चीख रही है। उसके पाँव की अंगूठे की से खून बह रहा है। मैंने पूछा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? बहू अपने हवास में नहीं थी। मेरी बड़ी पोती भी खड़ी थी, मगर वो चुप थी। बहू को पानी पिलाया गया तो उसने बताया कि मैंने देखा कि सकीना यानी मेरी बहन अंदर आई और मेरे पाँव की तरफ खड़ी हो गई और फौरन ही चाकू निकालकर मेरे अंगूठे पर 4-5 वार किए और भागती चली गई। मैंने पोती से पूछा तो उसने कहा, बुर्का ओढ़े हुए दादी सकीना आई थी। बाद में पता चला कि सकीना
तो 1 हफ्ते से मीरठ गई हुई है। मैंने बहू के पाँव की मरम्मती करवाई। तकरीबन 8 दिन में पाँव ठीक हुआ, लेकिन टांग के जोड़ पर बरम आ गया। हकीम साहब को दिखाया तो उन्होंने कहा जख्म ठीक होगा तो बरम उतर जाएगा, लेकिन जख्म तो नहीं उतर बहरम उतर जाएगा। हम मुतमिन हो गए। बहू अब लंगड़ा कर चलती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि दुश्मन अपना वार कर चुका है। हिंदू मुस्लिम फसादात लोग गांव छोड़कर भागने लगे। हम कराची आ गए। बरम आहिस्ता आहिस्ता घोड़े की शक्ल अख्तियार कर गया और उसके बाद नासुर बन गया, जिसने तमाम टांग को लपेट में ले लिया। इस तरह मेरी बहू दुश्मनी की नजर होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं सोचती थी वो लोग कामयाब रहे, क्योंकि सारी दौलत उनको मिल गई। अब बंटवारे वाला कोई ना रहा। मगर खुदा की लाठी बेआवाज होती है। मेरी बहू की भाभी जो का अमल करवा रही थी, उसको उसके दोनों बेटों को 3 साल के अंदर टीबी हो गई और वो टीबी से मर गए। भाभी खुद बारिश में छत गिरने से हलाक हो गई। कोई नाम लेने वाला ना रहा। फायदा वो भी ना उठा सके और अपना बोझ अलग ले गए।